آب مرویہ زمین کا صاف ترین پانی ہے، اور اب پیش ہے آب زمزم کے ان گنت رازوں سے پردہ اٹھانے والی پہلی ڈاکیومنٹری۔ ہمیں اپنے پاس موجود آب زمزم جیسے خزانوں پر عملی تحقیقات شروع کر کے نئے نئے انکشافات کرنے چاہیے۔ جاپانی سائنسدان ایموٹو مسارو نے جو انکشافات کیے ہیں وہ تو ان خزانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو آب زمزم میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر ایموٹو مسارو کے انٹرویو سے 2 فائدے حاصل کیے ہیں، ہمیشگی اور مستقل مزاجی۔ دوسری چیز ہے تنقید سے بے نیازی۔ جو شخص بھی نئی چیز دریافت کرتا ہے تو اس پر تنقید اور مخالفت تو ہوتی ہے، بعض اوقات تنقید بھی در پردہ تعریف ہوتی ہے۔ جن مشکلات کا ہمیں جاپان میں سامنا کرنا پڑا ان میں سے 2 یہ ہیں۔ نمبر 1 کھانا، نمبر 2 زبان۔ زیادہ تر جاپانی انگلش اچھی طرح نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی۔ جب بھی ہم کسی ہوٹل میں جاتے تو ان کو ہماری بات سمجھ ہی نہ آتی، گویا کوئی پہیلیاں ہیں۔ ہم نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ ہمیں سوشی لے چلو۔ چونکہ ہم جاپان میں تھے تو ہم نے کہا چلو جاپانیوں کی طرح ہم بھی سوشی کھاتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوا سوشی کا۔ گنزا ریستوران سب سے اچھا سوشی ریستوران۔ سب سے اچھا سوشی ریسٹورنٹ سوشی نہیں ہے؟ ہائی پروٹین سوشی مارکیٹ۔ جاپان بہت اچھا ہے۔ ہم نے اس سے بھی بڑی ٹیکسی لینے کا ارادہ کیا تاکہ وہی ہمیں سوشی لے جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہنچنا مشکل تھا، لیکن میرے لیے سوشی کھانا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ بہتر تو یہی ہے کہ آب مرویہ ہی پی لوں۔ جاپان سے واپس آنے سے پہلے ہم ایک آسمان کو چھوتی عمارت میں گئے، یعنی ٹوکیو ٹاور۔ ان سب اونچی جگہوں پر جانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہماری ہمتیں ان فلک شگاف عمارتوں سے بھی بلند ہوں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوگا۔ سبحان اللہ! ایک انسانی گروہ جس نے ٹھان لی کہ وہ اپنے ملک کو اوج ثریا تک پہنچا کر رہیں گے، تاہم وہ یہ بھول گئے کہ ان کے پاس وہ ذرائع نہیں، غیروں کے پاس جن کی بھرمار ہے۔ لیکن ان کو یقین تھا کہ ان کے پاس بہترین وسیلہ ہے، یعنی انسان۔ چنانچہ انہوں نے انسان کو تعلیم دی، مشقیں کروائیں اور بڑی جد و جہد کی، جس کے پھل نظر آنے لگے۔ اے امت اسلام، ہمارے پاس اس انسان کے علاوہ اور بڑی نعمتیں ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے پاس رحمان کی شریعت ہے، لہذا تہذیبی ترقی سے پیچھے رہنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں، نہ ہی دنیا کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ ڈالنے میں کوئی معافی ہے۔ تو آئیے آب مرویہ اس نیت سے پئیں کہ ہم زمان و مکان کے رہنما بن جائیں۔ چلو ہم پانی پر روزہ رکھنے کا تجربہ دیکھتے ہیں۔ 48 گھنٹے کا تجربہ شروع کرنے سے پہلے کھایا جانے والا آخری ناشتہ انتہائی لذیذ تھا، جس میں مختلف قسم کی چیزیں تھیں۔
یہ صبح کا آخری کھانا ہے. اس کے بعد ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے. انشاءاللہ ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور دوبارہ ملاقات ہوگی. بھائی آرڈر لانا. یہ 2 جوس منگوا رہا ہے، اورنج اور کاکٹیل جوس. گویا خوب کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے. میرے لیے بس یہی کھانا کافی ہے. میری اس سے بڑی امید وابستہ ہے. ایک جرمن ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے کن فائبر. اس نے بھی کچھ ایسے ہی کام کیے تھے جیسے ہم نے کیے، ایک نئے انداز میں. ایک آلہ جس کا نام ہے کیرولین کیمرا، یہ انسانی توانائی ٹیسٹ کرتا ہے. اس پر ہم یوں ہاتھ اور پاؤں رکھ دیں تو وہ رزلٹ دکھا دیتا ہے. نتیجے میں جن مقامات پر کوئی بھی نشان نہیں آتا ان کے ذریعے ہم بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں، جس طرح آنکھوں سے یا کانوں سے امراض کی تشخیص کی جاتی ہے. اسی طرح بیماریوں کی تشخیص کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. سفر کر، تجھے جدا ہونے والوں کا متبادل مل جائے گا. محنت کر، کیونکہ زندگی کی لذت محنت میں ہے. بے شک میں نے دیکھا ہے کہ پانی کھڑا رہنے سے خراب ہو جاتا ہے، اگر بہہ جائے تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر نہ بہے تو صاف نہیں ہوتا. ہم ڈاکٹر یحییٰ کوشک کی نصیحت قبول کر کے چل پڑے اور جرمنی کے شہر میونخ کا سفر کیا. اب ہم میونخ شہر کے وسط میں کھڑے ہیں. یہ مین روڈ ہے، یہاں شاپنگ سینٹر اور دکانیں ہیں. اس سفر میں میونخ آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جرمن سائنسدان سے ملنا ہے جس نے آب مرویہ کے متعلق تحقیقات کی ہیں. اور عمدہ چیز یہ کہ میرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو میرے ساتھ میونخ پہنچا ہے. دکھاؤں وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ ہے آب مرویہ. اب یہ جرمنی کی بلند ترین چوٹیوں تک پہنچے گا؟ نہیں، یہ سرپرائز رہنے دو، بعد میں اس پر بات کریں گے. اب چلیں. چلو. جرمن سائنسدان ڈاکٹر کن فائفر اندرونی امراض، جوڑوں کی سوزش اور دیگر کئی امراض کے اسپیشلسٹ ہیں. جرمنی کے شہر میونخ کے بڑے طبی اداروں میں سے ایک کے مینیجر ہیں. یورپ میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے الیکٹرانک قیاس توانائی کے ذریعے علاج شروع کیا. اب وہ آب مرویہ سے دریافت ہونے والی توانائی کے متعلق بتا رہے ہیں. چلیے سنتے ہیں. ہم نے پی ایس ٹی نامی آلہ منگوا رکھا ہے، اور میونخ واپس آتے ہوئے میرے ساتھی حسام نے اپنے ساتھ آب زمزم لے لیا. پھر اچانک ہمارے ذہن میں ایک نیا خیال پیدا ہوا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آب زمزم کی توانائی کو ظاہراً دیکھ لیں؟ ہم اس وقت بڑے حیران ہوئے جب ہم نے اس کے پہلے تجربے کا نتیجہ دیکھا. پھر ہم نے اس کا تجربہ کبھی اس پر کبھی اس پر، غرض یہ کہ تقریباً 60 افراد پہ کیا. کب کیا تھا؟ 4 سال پہلے. نتیجہ بہت حیران کن تھا. آب زمزم کی توانائی عملاً بہت زیادہ نظر آئی. حالانکہ ہم اسے جدہ سے میونخ تک لے کر آئے اور ایئرپورٹ پر اسے 2 دفعہ مشینوں سے گزارا گیا، پھر بھی اس کی توانائی ویسی کی ویسی تھی. میں نے عمرہ کیا اور واپسی پر میں نے سوچا چونکہ مجھے زمزم بہت پسند ہے تو 2-3 کین ساتھ لے جاؤں. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کن فائبر کو تلاش کیا اور کہا آپ 1 گیلن زمزم اپنے ساتھ میونخ لے جائیں، واپس پہنچ کر میں آپ سے لے لوں گا، تاکہ ایک وہ لے جائیں
और एक मैं खुद ले जाऊं? आपके जहन में ये नहीं था कि इस पर कोई तहकीकात भी की जा सकती हैं? सिर्फ पीने के लिए जमजम लाया था। इस पानी में ऐसे जर्रात पाए जाते हैं जो दूसरे पानियों से मुख्तलिफ हैं, और इस पानी में शिफा की ताकत है। ये आपकी तवानाई बढ़ाता है और जिस्म में तवानाई की कमी को पूरा करता है। और जैसा कि जिस्म को एक खास तवानाई की जरूरत होती है, आबे जमजम एक अलग हैसियत रखता है और बिलाशुबा ये एक अतिया है। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? क्या आबे जमजम पर तहकीक जारी रहनी चाहिए? मैं तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आबे जमजम पीने की नसीहत करता हूं, क्योंकि इसे जितना भी पी लें फायदा ही देता है। और इसके तरीके अमल को भी तलाश करना चाहिए, क्योंकि ये एक नई चीज होगी। इसका मुफीद होना तो मारूफ है और हजार साल की तारीख से भी मालूम है, लेकिन ये कैसे फायदा पहुंचाता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, ये नई चीज है। इस पर मेहनत करने से हमारी जिंदगी और मेडिकल सिस्टम में बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता है। हमने आबे मुर्विया पीने से पहले सैफ की मुकम्मल तवानाई मालूम कर ली। थोड़ा सा झटका लगा। अब सैफ आबे मुर्विया पिएगा और 20 मिनट इंतजार करेगा। फिर इसके बाद दोबारा इसकी तवानाई मापी जाएगी ताकि मालूम हो सके कि आबे जमजम पीने से पहले और बाद क्या फर्क वाक़ई हुआ है। ये आबे जमजम पीने से पहले की तुम्हारे जिस्म की तवानाई की मुकम्मल तस्वीर है, और जैसे कि आप देख रहे हैं अंगूठे के निशानात वाज़ेह नहीं हैं, लेकिन आबे जमजम पीने के 15 मिनट बाद हम फर्क देख सकते हैं। देखना जरा, आपने अपने जिस्म को तवानाई बख्शी है। जी, ये तो जबरदस्त चीज है। ये तो सिर्फ 15 मिनट हैं, यानी इंतहाई तेज। इसकी क्या तफसील है इतने थोड़े से वक्त में? जब आप पानी पीते हैं तो गोया आप खुद को छाछ कर रहे होते हैं। शायद पानी अभी तक आपके पेट ही में है, लेकिन इसकी तवानाई आपकी जिस्म की कमी को पूरा कर रही है। तवानाई तो बहुत तेज होती है, लेकिन कीमियावी असरात शदीद नहीं होते। डॉक्टर साहब, इंसानी जिस्म में गर्दिश का इन्हिसार किस चीज पर होता है? तवानाई या कीमियाई अमल पर, या दोनों पर? दोनों ही पर, लेकिन ताकत को बुनियादी हैसियत हासिल है और केमिकल तवानाई ही से आता है, यानी खासियत तवानाई को हासिल है और केमियावी मवाद की हैसियत सानवी है। तवानाई केमिकल पर असरअंदाज होती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, आबे जमजम भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए शिफा है। ये उस तजर्बे की तस्वीर है जो हमने जर्मनी में डॉक्टर फाइफर की लेबोरेटरी में किया था। तो ये साबित हो गया कि आबे मुर्विया हकीकी तवानाई पर मुश्तमिल है। एक और नई चीज कि डॉक्टर फाइफर ने सैफ पर तजर्बे के बाद उसे एक चिंगम खिलाई, जिससे ताकत का ग्राफ गिर गया। उसको दोबारा आबे मुर्विया पिलाया, जिससे 20 मिनट में ताकत का ग्राफ बढ़ गया। तो दुरुस्त है कि स्वीट्स वगैरह नुकसानदेह हैं, एनर्जी ड्रिंक्स भी। डॉक्टर फाइफर कहते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स, तंबाकू नोशी, ये तमाम जिस्म की तवानाई को खत्म करते हैं। हकीकत ये है, जब मैंने ये नतीजा देखा तो मैं मारे खुशी के हवा में उड़ने लगा। मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने डॉक्टर फाइबर को पकड़कर हिलाया और कहा, हम उस जगह पहुंच चुके हैं। तजर्बा के जरिए तिब्बी दुनिया में एक अजीम इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। इस कामयाबी पर आप क्या महसूस कर रहे थे? मैंने महसूस किया जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाए वो पूरा होता है। हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है जो किबला है, और एक बहुत अजीम खजाना है जो जमजम की शक्ल में हमारे दरमियान है। और यहाँ अल्लाह ताला की कुदरत के बहुत से राज पोशीदा हैं, जिनमें से हम एक को ही जान सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंसान इस चीज पर फख्र करता है कि वो मुसलमान है, और इस पर भी फख्र करता है कि अल्लाह की तरफ से इसके पास एक अजीम अतिया है। डॉक्टर फाइफर, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे लिए
इस इंटरव्यू और मालूमात फराहम करने पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे पास आपके लिए एक तोहफा है और वो है आबे जमजम। शुक्रिया। इस आबे जमजम के 60 नाम हैं। इन नामों में से एक मुर्विया है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम भी यही है। बहुत शुक्रिया, मैं इसको जरूर पीऊंगा। हम दोबारा रोजा के तजर्बे की तरफ लौटते हैं जिसको 24 घंटे गुजर चुके हैं। चलो देखते हैं मेरी और सैफ की क्या हालत है। अब 24 घंटों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हमने सोचा कि रोजा रखकर एक्सरसाइज ही करते हैं। मैं आम पानी पर रोजादार हूँ जबकि सैफ ने आबे मुर्विया पर रोजा रखा है। फिक्र न कीजिए, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी भूख है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई तकलीफ नहीं है, बस मामूली सी थकावट है। मैं खुद को चुस्त महसूस करता हूँ। जब सुबह उठा तो यानी कोई खास थकावट महसूस नहीं हुई। अच्छा, मैं जाकर जमजम पीता हूँ। जरा फर्क तो देखिए, इसके मुकाबिल मुझ पर जुल्म हो रहा है। जैसे हम जापान की बुलंद चोटी टोक्यो टावर पर गए थे, इसी तरह जर्मनी में भी पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी यानी कोहे एल्प्स पर भी गए। और जो पहाड़ों की बुलंदियों पर जाने से डरता हो वो हमेशा खाइयों ही में रहता है। कोहे एल्प्स पर जाना कोई आसान काम न था। जानते हैं क्यों? क्योंकि सैफ गाड़ी चला रहा था। देखा, ये फायदा है किसी अजनबी जगह खुद गाड़ी चलाने का। हम जर्मनी के पहाड़ी सिलसिला एल्प्स पर जा रहे हैं, जिसका माना है सफेद। ये यूरोप का बहुत लंबा पहाड़ी सिलसिला है जो कि इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जर्मनी तक दराज है। लेकिन जर्मनी की बुलंद तरीन चोटी यही है जो 3000 मीटर बुलंद है। और हाँ, कोहे एल्प्स की बुलंद तरीन चोटी तो फ्रांस में है। हम तो जर्मनी की बुलंद तरीन चोटी पर जा रहे हैं। फ्रांस वाली बुलंद तरीन चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक, जिसकी बुलंदी 4800 मीटर है। हम खैरियत से वहाँ पहुँच गुम जाएंगे। नहीं होंगे। हाँ, गुम नहीं होंगे और कोहे एल्प्स पे पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोटरवे है जिस पर रफ्तार की कोई हद नहीं। जितना भी तेज जाना चाहें जा सकते हैं। इसलिए हम हर थोड़ी देर बाद रुककर पूछ लेते हैं कि कहीं गुम ना हो जाएं। लीजिए, मिलते हैं एल्प्स की चोटी पर। कायनात में पानी अजीब शय है। इसके मुतालिक केमिकल के एक माहिर रूसी साइंसदान कहते हैं कि सतह जमीन पर मौजूद तमाम अशिया में सबसे ज्यादा अजीब चीज पानी है। ये माया अशिया में सबसे ताकतवर है। यही वजह है पानी में ये कुव्वत है कि वो सोने को भी पिघला सकता है। जी बिल्कुल, पानी हाजमा के अमल में अहम किरदार अदा करता है। खून की ताजगी में भी इसका नुमाया किरदार है। इसी तरह जहरीले मवाद को जिस्म से निकालने में मदद करता है। वाकयातन ये बड़ी अजीब चीज है। हाँ, पानी अजीब शय है। हमने स्कूल में पढ़ा था कि ये 2 किस्म के मादों से बनता है और वो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जलाने के काम आता है और ऑक्सीजन भी इसी काम आता है। लेकिन जब ये H+O होता है तो आग को बुझा देता है। बुझा देता है, सही। ये भी अजीब चीज है। पानी जब जम जाता है तो माया से बहुत हल्का हो जाता है। जैसा कि बर्फ जब जम जाती है तो पानी की सतह के ऊपर आ सुभान जाती है अल्लाह। और उन मखलूकात के लिए रहमत है जो बर्फानी इलाकों में ज़ेर-ए-आब रहती है। सही, इसीलिए हम कहते हैं कि पानी जमीनी अशिया में से बहुत अजीब तस्वुर किया जाता है और मिकदार में भी सबसे ज्यादा है। हम कोहे एल्प्स की जर्मनी वाली साइड पर हैं। ये पहाड़ी सिलसिला जो फ्रांस की तरफ है, वहाँ दुनिया का मशहूर साफ पानी का चश्मा निकलता है जिसका नाम है अवियान। इसकी शोहरत क्या है? अवियान का पानी मादनियात से भरपूर होने की वजह से दुनिया का मशहूर पानी है। फ्रांस में निकलता है और बाइकार्बोनेट से मालामाल होता है। सही, बड़ी सख्त सर्दी है। जी बहुत सर्दी है।
کئی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جیسا یہاں لکھا ہے. اچھا یار، آب مرویہ میں بائی کاربونیٹس کا کیا تناسب ہوتا ہے؟ یہاں لکھا ہے مشہور اویان پانی میں بائی کاربونیٹس کا تناسب 357 ملی فی لیٹر ہے، جبکہ آب مرویہ میں 366 ملی فی لیٹر ہے. لہٰذا ہم کوہ ایلپس اور جرمنی کی سب سے بلند چوٹی پر بیٹھ کر کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچ ہے کہ روئے زمین پر موجود پانیوں میں سے سب سے پاک پانی زمزم ہے. آب مرویہ ہے. جرمنی کے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر سجدہ ریز ہونے کا اپنا ہی لطف ہے. جرمنی کے پہاڑوں کے اس خطے پر شاید ہی اس سے پہلے کوئی سجدہ ریز ہوا ہو.